लगातार संघर्ष विच जुड़े हुए साडे आले दुआले दे नगरां दे साडे वीर बजुर्ग साडियां मातावां, आओ सारे जाने विचार साझी करन तो पहला सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की बख्शिश फतेह की सांझ फतेह नाल पाइए। सारे जाने गज बज के बुलाओ फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरमुखो, आज इस धरती पर आप बैठे हाँ, ये पंजाब की धरती, कदे इहदा नां सत दरियावां करके सप्त सिंधु पिया, कदे पंज दरियावां करके इहदा नां पंजाब पिया, पंज आब पिया। आपां सोचीए इस धरती नूं धन गुरु नानक देव महाराज जी ने खेती लई चुनिया ते क्यों चुनिया? इस धरती नूं खेती लई चुनिया, धन गुरु नानक देव महाराज जी ने की देख के चुनिया? क्यों इस धरती नूं चुनिया? गुरमुखो, इथों दी आबू हवा, इथों दी धरती, इथों दे वगदे दरिया बड़ा वड्डा सुनेहा दिंदे ने। वगदे हुए दरिया, पहाड़ां दीयां कंदरां चों निकलदे हुए दरिया, कल कल करके चलदे हुए दरिया ये सुनेहा दिंदे ने, जदों असीं वहिंदे हां, जदों असीं किसी दे खेतां विच वहिंदे हां, उत्थे सानूं नहीं पता ਇਹ खेत सिख दा, ਇਹ खेत हिंदू दा, ਇਹ खेत मुसलमान दा। इदों वड्डी गल है साडी, जद असीं समुंदर विच चले जाने आ, उत्थे जाके असीं अपनी होंद मिटा दिंदे आ, असीं विच ही मिल जाने आ। बड़ा वड्डा सुनेहा इथों दी धरती सुनेहा दिंदी है। जद मेरी हिक ते कोई हल वाहुंदा, मैं नहीं उदों वेखिया भी ये मुसलमान वाहुंदा, मैं नहीं उदों वेखिया ये हिंदू वाहुंदा, मैं नहीं उदों वेखिया ये ईसाई वाहुंदा, मैं नहीं वेखिया ये सिख वाहुंदा। मैं ते इहो वेखदी हां, जेड़ा भी वाहुंदा इथों रोजी रोटी लई वाहुंदा। बस मेरा तां इक्को ही काम है, इत्थे सिੱਟੇ हुए दाणे नूं हरा करके मैं लोकां दा ढिड भरना। बड़ा वड्डा सुनेहा इथों दीयां वगदियां हवावां सुनेहे दिंदियां ने। जदों मैं वगदी हां, मेरी ठंडक दा आनंद मैनूं नहीं पता हिंदू लैंदा, मैनूं नहीं पता मुसलमान लैंदा, मैनूं नहीं पता सिख ईसाई लैंदा। बस मैं सारियां लई वगदी हां, मैं सारियां लई वगदी हां। इस धरती नूं धन गुरु नानक देव महाराज ने चुनिया। धन गुरु नानक देव महाराज जी ने इस करतारपुर की धरती उपर आके वो नगर वसाया, जिहदा नाम भी करतारपुर रखिया। करतार, करता पुरख जिहड़ा सृष्टि नूं साजण वाला। करता पुरख निरभव निर्वैर पढ़दे हां आपां। जिहड़ा निरभव है, जिहड़ा निर्वैर है, जिहड़ा किसी नाल वैर नहीं रखदा, जिहड़ा जुगो जुग अटल है, नाम भी वो रखिया मेरे बापू ने। उत्थे हल वाहिया, उत्थे सुनेहा दिता, पुੱਤ ਵੇ किसाना आ इत्थे दब के बाह ते रज के खा। उत्थे हल दी मुन्नी फड़ी, सानू मैसेज दिता। अफसोस हुंदा हल दीयां मुन्नियां फड़न वाले ਇਹ ਮਿਹਨਤੀ ਲੋਕ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤੀ ਨੇ। ਇਹ ਤੇ ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਟੋਆ ਪੁੱਟ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇਹ ਬੜੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕ ਨੇ। ਧਰਤੀ ਬੜੀ ਵਧੀਆ, ਆਬੂ ਹਵਾ ਬੜੀ ਵਧੀਆ, ਇੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਵਧੀਆ। ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਹਲ ਦੀ ਮੁੰਨੀ ਫੜਨ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀ ਇਹਦੇ ਹਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਲਾ ਫੜਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮਾਲਾ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਖੇਤੀ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆਪ ਮੁੰਨੀ ਫੜ ਕੇ ਹਲ ਵਾਹਿਆ ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਨੇ। फिर बाबा आया करतारपुर,
ਭੇਖ ਉਦਾਸੀ ਸਗਲ ਉਤਾਰਾ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਭੇਖ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਖੇਤੀ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਥੇ ਆਪ ਹਲ ਵਾਹਿਆ। ਉੱਥੇ 10 ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਰ ਕੇ ਕੱਲਾ ਖੇਤੀ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਨਹੀਂ, ਨਾਲ 35 ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ। 35 ਅਧਿਆਪਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਲ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਧਿਆਪਕ ਨਹੀਂ। ਕਿਤੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਦੁੱਖ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਐਡੇ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਫੇਰ ਚਿੱਟੇ ਤੇ ਭਗਵੇਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਭਲੇਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਮਾਲਾ ਫੜ ਲੀਆਂ। ਮਾਲਾ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਾਲਾ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹ ਕੀਤੀ, ਭੁੱਖੇ ਭਗਤ ਨਾ ਕੀਜੈ ਜੇ ਮਾਲਾ ਆਪਣੀ ਲੀਜੈ। ਕਿਉਂ ਕਹੀਏ ਗੱਲ? ਮਾਲਾ ਫੜ ਕੇ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਇਹ ਢਿੱਡ ਕਿੱਥੋਂ ਪਾਲਾਂਗਾ? ਇਸ ਲਈ ਚੱਕ ਆਪਣੀ ਮਾਲਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੋੜ, ਮੈਂ ਤੇ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਖਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਕਮਾ ਕੇ ਖਾਵਾਂਗਾ। ਅਫਸੋਸ ਇਹ 35 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਪੜਨ ਵਾਲਾ ਇੰਨਾ ਅਣਜਾਣ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਤੂੰ ਅਣਜਾਣ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਭੋਲਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਫਸ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਧਰਤ। ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਧਰਤੀ ਚੁਣੀ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਸਣ ਵਾਲਾ ਫਾਹੀ ਕਿਉਂ ਲੈਂਦਾ? ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਜ਼ਹਿਰਾ ਕਿਉਂ ਖਾਂਦਾ? ਇਹ ਕਿਉਂ ਫਾਹਿਆਂ ਤੇ ਲੜਕਦਾ? ਗੁਰਮੁਖੋ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਸੋਚਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਧਰਤੀ ਹੋਵੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਵਸਣ ਵਾਲਾ ਫਾਹਾ ਲਵੇ। ਬੜੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਜੜਾਂ ਨੇ, ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ। ਉੱਚੀਆਂ ਜੜਾਂ ਨਹੀਂ, ਬੜੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਜੜਾਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇੜੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਕਰਜ਼ੇ ਚੜੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੇ ਵਿਆਜ ਲੈ ਗਏ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨਾਲੋਂ। ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਅਣਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੀਵਾ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਭੱਜ ਸਕਦੇ, ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਲੀਲਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਤੇ ਦੀਵੇ ਲਾ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੇ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦੇਲੀਆਂ ਤੇ ਦੀਵੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਓਏ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ, ਇਹ ਤੇ ਅਣਖੀਲਾ ਸੀ, ਇਹ ਦੀਵੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ। ਇਹਨੇ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਸਤਾ ਚੁਣ ਲਿਆ ਵੀ ਏਦੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਚੰਗਾ। ਜਦ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਮਾਫ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਇਹ ਫਾਹੇ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਸੀ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ, ਅਸੀਂ ਢਿੱਡ ਭਰੇ। ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਬੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਖੋਹ ਲਈਆਂ। 2 ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਅਸੀਂ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਵੱਲ ਇੰਨਾ ਰੁਖ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ 2 ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਖੜ ਗਏ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰੀ ਪਲਾਨਡ ਸੀ, ਇਹ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਇਹ ਧਰਤੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਹਲ ਵਾਹ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ, ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਆ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫੀਡ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ? ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖੋਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸੋਇਆਬੀਨ ਦੀ ਖਲ 5-5000 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਹੈ। ਖਲ ਆਇਆ ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਚ ਤੱਤ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ। ਕੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਕੇ ਸਾਤੋਂ ਵਜਵਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ? ਗਵਾਰ ਕੋਲ ਨਾ 6-6000 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਹੈ। ਫੀਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਵਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿਲੋਆਂ ਚ, ਮਹਿੰਗਾ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਕੁਇੰਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਲੋਆਂ ਚ ਵੀ ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ। ਕੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਹ ਕੰਮ? ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੀਤਾ, ਵਜਵਾਇਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਬੀਜਿਆ। ਜਦੋਂ ਵੱਢਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਲੱਭੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਛੋਡੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਰਹੋਗੇ। ਇਹ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ।
बड़िया ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ बड़े अनाज बड़ा धन दौलत ਅਸੀਂ कमा सकते हैं। कि साडियां यूनिवर्सिटियां एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटियां ने साडियां एडियां उन्होंने तनख्वाहां प्रोफैसर बैठे आ उत्थे माहर खेती के डॉक्टर ने की साडे लिए इदां दे प्रबंध नहीं कर सकते सरकार नाल मिल के सानू इदां दे बीज मुहैया कराउण। इत्थे अडानी अवानी वर्गे आके चिट्टी मूसली की खेती करके अरबां रुपया कमा जाते ने सानू नहीं दस सकते भी ये खेतियां भी तुसीं कर सकते हो। साडे कोल बड़े हल ने पर सानू दे नहीं रहे कुछ असी आप कुछ कर नहीं सकते। असी कित्थों इहदा बिजनेस लभीए असी कित्थों इहदे व्यापारी लभ के लैके आईए कित्थों इहदे बारे खेती दे ढंग सीखीए। जिन्हां ने सिखाउणा सी वो बिक जांदे ने। कई बार तुसीं वेखिआ होएगा हजे यूनिवर्सिटी दे विच बीज दा ट्रायल चलदा हुंदा बाहर जिहड़े बीज स्टोर ने उसे किस्म दा बीज बाहर विकदा हुंदा। रौला पिया सी ना पिछे जे बराड़ बीज स्टोर दा क्यों हुंदियां ने गल्लां क्यों हो रहा सारा कुछ कि साडियां आमदनां दुगणियां करन दे होर साधन है नहीं। हर तरह के साधन ने आमदनां बहुत बढ़ सकदियां ने गुरमुखो बड़ा कुछ हो सकदा पर सब तो वड्डी गल यह है भी इत्थे लोड़ तो वध भ्रिष्टाचार है बेहद भ्रिष्टाचार है। तुसीं एक पैर चुको वो पूरा नहीं चुकिया जाना उत्थे जड़ भ्रिष्टाचार की मिल जाएगी। भ्रिष्टाचार कोई ये चीज नहीं भी किसी अधिकारी नूं पैसा दे के असीं काम करा लिया वो कल्ला ही भ्रिष्टाचार है। तुसीं देखो बहुत छोटियां छोटियां जड़ां तुहानूं भ्रिष्टाचार दीयां मिल जाणियां ने। आ पंप लगे हुए ने इधर दूसरे पंप लगे हुए ने दूसरे पंपां उपर वेखिओ साडा विश्वास क्यों नहीं खड़िया। कदे ते तेल की क्वालिटी घटिया सानूं दित्ती कदे उन्होंने अपनी डाइयां बदल के सानू तेल घट पाया किन्ने तरह की हेराफेरी की। की सरकारां इन्हां दे लाइसेंस रद्द करके इन्हां नूं बिठा नहीं सकदियां नवे बंदियां नूं लाइसेंस नहीं दे सकदियां। 5-4 झटके हुंदे ते साडे नाल इदां ना हुंदा इधर नूं किसी ने मूंह नहीं सी करना। ये क्यों होया ये भ्रिष्टाचार है। बहुत जगह के उपर तुहानूं ये मिलेगा पटवारियां कोल वग जाओ थाणियां दे विच वग जाओ किते वग जाओ तुहानूं भ्रिष्टाचार तो बिना गल कोई होवे। इहदी जड़ है भ्रिष्टाचार सारे कासे दी। इन्हां सरकारां ने की ये सरकारी कोल्ड स्टोर नहीं बना सकते जिहड़े अवानी अडानी इत्थे बनाउंदे आ पैसा ते साडीआं सरकारां दा कि ओही गोडाउन ओही कोल्ड स्टोर सारा कुछ ये बना नहीं सकते। लोड़ है जिथे सख्ती करन दी लोड़ है वो जगह ते सख्ती नहीं वरती गई। शक्ति किथे वरती गई हक मंगण वालियां ते उन्हां दे डांग जरूर फिरदी है जिहड़ा हक मंगण लई जांदा। वो शक्ति उत्थे वरतो जिथे लोड़ है। असीं ते आउंदे ही नहीं तुहाडे कोले जद साडा मसला हल हो गया कौन जांदा किहदे कोले समां भी कोई जाएगा किहदे कोले समां कोई प्रोटेस्ट करेगा। जिथे शक्ति की लोड़ है शक्ति वरती नहीं गई। कि ये रिश्वत बंद नहीं कर सकते रिश्वतां बंद होण सारे लोग सुखी होणगे साडे कारोबार भी सही चलणगे। इन्हां ने सारा सिस्टम फ्लॉप कीता आप विच हिस्सेदारियां रख रख के। तुसीं वेरका दा देखो हाल की हुंदा इस इहदे ही बराबर दी नस्ल है। वेरका ते नस्ले दा किते कंपेयर करके वेखो प्रोडक्ट दा कंपेयर करके देखो जिथे बेबी प्रोडक्ट तैयार होंदा दुध तो सारा किदां दे हालात बनाए। इतों पैसा भी सरकारां चुक के लै जांदियां ने। मैं पहलां भी आख्या साडियां पेमेंटां लेट हो जांदियां ने कदे इन्हां दे सैंपल फेल हो गए कदे प्रोडक्ट सेल ना होए किन्ना कुछ है। क्यों आए गल्लां क्योंकि हेरा फेरियां ये लोग फड़दे नहीं किते इन्हां दी संगी कुट्टण डुप्लीकेट दुध बंद होवे साडा सहायक धंधा भी उच्चा उठ करे। ये भी एक भ्रिष्टाचार की जड़ है। आ मोर्चा फतेह हो जाए ਇਹੋ ਜਿਹੇ मोर्चे भी लाने पैणगे। इन्हां दे टैंकर घेर के इन्हां दे सैंपल चैक कराए जाण कित्थों कित्थों दुध किहो ਜਿਹੇ टैंकरां विच जा रहा किहो जिहा दुध जा रहा तां डुप्लीकेसी बंद हो के तां अपना हल होएगा गुरमुखो। ये ऑर्डीनेंस ये काले कानून इदां ही बनते रहणगे जे इहदी जड़ नूं हत्थ ना पाया। जड़ बड़ी डूंघी है जड़ फड़नी बहुत जरूरी है। इसलिए भ्रिष्टाचार किवें खत्म होएगा बाहरले कंट्रियां विच आपां देखदे आ फॉरन दे विच
ਉੱਥੇ ਕੱਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵਸਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦਿੱਕਤ ਇੱਥੇ ਇਹ ਹੈ, ਦੱਸ ਆਪਾਂ ਵੀ ਦਈਏ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ? ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਦੱਸ ਵੀ ਦੇਵੇ, ਜੇ ਦੱਸ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੜਾ ਵੀ ਦੇਵੇ, ਜਦ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਐਮਐਲਏ ਦਾ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਦੱਸ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਪੈ ਗਈ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਵੰਡਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਤੋਂ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ, ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਰ ਗਿਆ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕੰਮ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਣ, ਇਹ ਲੀਡਰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਣ, ਲੀਡਰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਚੁਣੀਏ ਅਸੀਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਫੜ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਜੁਰਤ ਨਾ ਕਰੇ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਵੇਖ ਲਵੋ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਆ। ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਦੋਂ ਤਿਉਹਾਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਠਿਆਈਆਂ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਹੁਣ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਖਾਣੋਂ ਹਟ ਗਏ, ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਘਰੇ ਬਣਾ ਲਓ ਜੋ ਬਣਦਾ, ਖਬਰਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਵੀ ਖੇਡ ਗਏ, ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਭੂਮੀਆਂ ਲੁੱਟਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਆਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਤਾ, ਆਹ ਸਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦੇਤਾ, ਹੋਮਵਰਕ ਦੇਤਾ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲੂਗਾ। ਚਲੋ ਹੋਮਵਰਕ ਕਰਨ ਦੇ ਅਸੀਂ ਆਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹੋਮਵਰਕ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਹੋਮਵਰਕ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲ ਆਵੇ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੋ ਜੇ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਣ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋ ਕੇ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਨ ਦੀ। ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਲਈ। ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਲੀਡਰ ਚੰਗੇ ਚੁਣਾਂਗੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਬੰਦ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਮਿਲਣਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਬਚ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਾਡੀ ਇਹ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਭੂਮੀ ਜਿਹਦੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਹਲ ਵਾਇਆ ਉਹ ਵੀ ਬਚ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ 35 ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ 35 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਹੱਕ ਪਰਾਇਆ ਨਾਨਕ ਉਸ ਸੂਅਰ ਉਸ ਗਾਏ, ਗੁਰ ਪੀਰ ਹਮ ਤਾਂ ਭਰੈ ਜਾ ਮੁਰਦਾਰ ਨਾ ਖਾਏ। ਹੁਣ ਹੱਕ ਪਰਾਇਆ ਨਾਨਕਾ ਉਸ ਸੂਅਰ ਉਸ ਗਾਏ, ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਸੂਰ ਤੇ ਗਾਂ ਦੀ। ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸੂਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਮੁਹੰਮਦਨ ਵੀਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ, ਨਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਆਪਾਂ ਲੈ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਮਾੜਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਾਇਆ ਹੱਕ ਖਾਣਾ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਖਾਣੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਫੈਲਾਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਮਾੜਾ। ਗਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਈਏ, ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਮਾੜਾ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਮਾੜਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਮਾੜਾ ਪਰਾਇਆ ਹੱਕ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਹਾਮੀ ਤਾਂ ਭਰੂੰਗਾ ਜੇ ਤੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੱਕ ਪਰਾਇਆ ਨਾਨਕਾ ਉਸ ਸੂਅਰ ਉਸ ਗਾਏ, ਗੁਰ ਪੀਰ ਹਮ ਤਾਂ ਭਰੇ ਜਾ ਮੁਰਦਾਰ ਨਾ ਖਾਏ। ਜਿੱਦਣੇ ਮੁਰਦਾਰ ਖਾਣਾ ਛੱਡ ਦੇਗਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਲਵਾਂਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਡੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਤੂੰ ਹਿੰਮਤ ਕਰ, ਤੂੰ ਕੈੜਾ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਫਿਰ ਦੇਖੀ ਇਹੀ ਸਲਤਨਤ ਝੁਕ ਜਾਏਗੀ। ਉਹੀ ਅਫਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਸਲੂਟ ਮਾਰੇਗਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਕਹੇਗਾ ਦੱਸੋ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਗੁਣ ਹੋਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਵੇ, ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਏਗਾ ਜਿੱਦਣੇ ਮੰਜ਼ਿਲੇ ਮਕਸੂਦ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਹਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਹਦੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੜਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਬੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਾਂ ਖਾਧੀਆਂ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜੇ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਬਾਪੂਆਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਆ ਗਿਆ।
ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਬਾਪੂ हौसले विच ने, इन्हां नूं पता लग गया भी साडे नौजवान पुत्र पुत्रियां हुण साडी पिठ उपर आ गए ने। अगे नूं इह सिख जाणगे, अगे नूं इह समझ जाणगे, हुण इह साडे नाल रल के ਚੱਲਣਗੇ। नौजवान यूथ दा आउणा एक बहुत वड्डी चेंज दी निशानी है, बहुत वड्डी चेंज आ जाएगी। ये आबू हवा साफ हो जाएगी, ये साडी जरखेज भूमि सोना उगलेगी। ये बाबे नानक दी धरती जिथे हल वाया, ये धरती ओ जी हो जाएगी। सानू सचेत होने की लोड़ है, इन्हां गंदियां राजनीतियां तो पिछे हटण की लोड़ है। दूर होइए गंदी राजनीति तो, एक आम इंसान की तरह एक जिंदगी जीइए, अपने अपने समाज लिए जीइए, अपने लिए जीइए, परिवार लिए जीइए, अपने समाज लिए जीइए। जे आप सिर्फ अपने लिए जिउने तो आप कुछ नहीं जिउ रहे, जे आप समाज लिए जिउने आप जिउने। अपने लिए तो हरेक जिउ लैंदा, फिर तो भगत सिंह भी जिउ लैंदा अपने लिए, दशमेश पिता भी जिउ लैंदे अपने लिए, गुरु अर्जन देव महाराज जी भी जिउ लैंदे अपने लिए, गुरु तेग बहादुर महाराज जी भी जिउ लैंदे अपने लिए, भाई मती दास ते सती दास भी जिउ लैंदे, वो भाई मनी सिंह भी जी लैंदे। फिर आ नहीं सी होणियां दस्तारां सिरां ते जिहड़ियां अज सजाई बैठे आ दाले नहीं सी प्रकाश होने ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਸਾਡੇ। ਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਡੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ। ਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਜਜ਼ਬਾ ਜਿਹੜੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪਾਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ। ਜੇ ਜਿਉਣਾ ਆਪਣੇ ਲਈ ਤਾਂ ਜਿਉਣਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਜੇ ਜਿਉਣਾ ਤੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਵੀ ਜਿਉਈਏ, ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਲਈ ਵੀ ਜਿਉਈਏ। ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਗੰਦ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੇਖਦੇ ਆ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਆ ਘਰਾਂ 'ਚ ਗੰਦ ਕਿੱਥੇ ਖੜਦਾ। ਜਦ ਹਵਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਵਾ ਆ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗੰਦ ਖੜਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਗੰਦ ਕਿੱਥੇ ਪੈਂਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਵਿਰਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਘਰਾਂ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਗੰਦ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਜਾ ਕੇ। ਉਹ ਸਾਫ਼ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸਾਫ਼ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਫ਼ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਹਵਾ ਦਾ ਬੁੱਲਾ ਆਏਗਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਚੱਕਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਰਾ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਉਹ ਹਵਾ ਦਾ ਬੁੱਲਾ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਹਵਾ ਦਾ ਬੁੱਲਾ ਸਾਡਾ ਜੋਸ਼ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਹਵਾ ਦਾ ਬੁੱਲਾ ਸਾਡੀ ਹੋਸ਼ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਹਵਾ ਦਾ ਬੁੱਲਾ ਸਾਡੀ ਪਾਵਰ, ਸਾਡੀ ਵੋਟ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਕੂੜਾ ਹੂੰਝ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਆਂਗੇ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉੱਠਣ ਵੇਲੇ ਝਾੜੂ ਚੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਚਾਹੇ ਪੈਰ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਲਿਪੜੇਗਾ। ਕਦੋਂ ਲਿਪੜਦਾ? ਮੂਹਰੀਆਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਚੱਕਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਗੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਗਿੱਲਾ ਹੋਵੇ, ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣੇ ਲਿਪੜ ਜਾਣਗੇ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਸਫਾਈ ਕਰੀਏ, ਸਫਾਈ ਵੱਲ ਤੁਰੀਏ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਪਣੇ ਸਕਸੈਸ ਹੋਣਗੇ ਜਦ ਆਪਾਂ ਦਿਲੋਂ ਜੁੜੇ ਆ, ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਜੁੜਾਂਗੇ। ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰੀਏ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਏਗਾ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹੱਥ ਰੱਖਣਗੇ ਸਿਰ ਤੇ, ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਾਪਸ ਹੋਣਗੇ, ਨਵੇਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ। ਸਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਗਰੰਟੀ, ਸਾਨੂੰ ਰੇਟਾਂ ਦੀ ਗਰੰਟੀ। ਇਹ ਅਵਾਨੀ ਅਡਾਨੀ ਜਿੰਨੇ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਦਾਖਲ ਨਾ ਹੋਣ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਬੰਦ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਜੜ ਫੇਰ ਚੱਕੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਫੇਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਟੇਢੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਤੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ, ਇਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਭੰਡਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੋਣ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਰੇਟ ਮਿਲੇ ਨਾ ਪੂਰਾ। ਆਪਣਾ ਤੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੋਵੇ। ਬਦਲਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖੀਏ, ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਚੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆਈਏ, ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਬਚੇਗਾ, ਆਬੂ ਹਵਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋਏਗੀ। ਆ ਵੇਖਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਸਪਰੇਹਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੋਰਡ ਗੱਡ ਤੇ, ਬਹੁਤ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਗੁੱਲੀ ਡੰਡੇ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ, ਫਲਾਨੀ ਦਵਾਈ, ਧਮਕੀ ਦਵਾਈ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਬੋਰਡ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਨੇ। ਤਿਆਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਕਮਾਈਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤਿਆਰ ਨੇ, ਬੈਗ ਚੱਕੀ ਬੈਠੇ ਆ ਵੀ ਜੱਟ ਬੀਜਣਗੇ ਕਣਕਾਂ, ਗੁੱਲੀ ਡੰਡਾ ਹੋਏਗਾ, ਸਪਰੇਅ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਬੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਖਾਣ ਵਾਲੇ, ਬੜਿਆਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇਸ ਖੇਤੇ ਨੂੰ, ਇਸ ਕਿੱਤੇ ਨੂੰ ਮਾਡਰਨਾਈਜ਼ ਕਰੀਏ, ਇਹਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਬਦਲਾਵ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਣ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਲੜ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੜਾਂਗੇ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਮਾਂ ਹੋਏਗਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਜੋਸ਼ ਤੇ ਹੋਸ਼ ਭਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਤਪਰ ਰਹਿਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਖ ਹੀ ਲਿਆ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਲਗਾਤਾਰ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ
मैं गुरु साहब का सुनेहा किसी ना किसी तरीके से दे के आवां। मेरी ये कोशिश रही है, मैं कथा का काम पिंडां दे विच प्रचार का काम भी करदा। जदों किते भी सुनेहा मिलदा मैं बिना लोभ लालच ते मैं अपना टाइम तो टाइम कढ के मैं 2-2 2.5 घंटे गुरुद्वारा साहब दे विच जाके जिथे भी हुकम आउंदा मैं गुरु का सुनेहा दे के आवां। इत्थे भी मैं मैसेज सतगुरु गुरु ग्रंथ साहब जी का उत्थों सानू पता लगे। साडा गुरु दसदा तू खेती किवें करनी है, साडा गुरु दसदा तू बिजनेस किद्दां करना, साडा गुरु दसदा तू पढ़ के की करेगा, तू परोपकारी किद्दां बनना। किहड़ा सुनेहा है जिहड़ा साडा गुरु नहीं दिंदा सानू। फिर असीं इन्हां वेलण साधा कोलों की पुछण चले जाने आ जिन्हां ने सानू गर्क करके रख दिता। इन्हां नूं ते साडे बहुते बजुर्गां ने जमीनां दान करके रख दित्तियां। एडे एडे डेरे बना ले अपने अमरधारियां ने, चिट्टे ते भगवे चोले वालियां ने। साडे आपदे जिहड़े इतिहासक स्थान सी असीं ओह गुंडियां दे हवाले करते, हुण छडाउण जोगे नहीं। असीं इत्थे जाके मत्थे टेक के मुड़ आउने आ। ਇਹ ਉੱਥੇ बने ने स्थान इन्हां लोकां ने जिथे अपने इतिहासक स्थान सी, जिथों आपां नूं सिੱਖਿਆ ਸੇਧ मिलनी सी। माफ करना किसी को गुस्सा लगे, मैं गुरु का सिख होने के नाते तुसीं किते कढ़ाणी नूं कढ़ाणी साहिब कहा, कदे किसी ने कढ़ाणी साहिब नहीं आख्या होना। किड्डा वड्डा साडा इतिहास उत्थे पिया सी, असीं अणगौले हो गए। उत्थे 52 कलिया साडे गुरु जी का चोला पिया सी। सानू सिੱਖਿਆ मिलनी, सानू मैसेज मिलना सी, असीं हैल्प किवें करनी है। असीं ते गुरु अगे यही अरदास करी जांदे आ, सच्चे पातशाह जी सरबत दा भला करिओ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਮਨਾਏਗਾ। ਉਹ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਮਨਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਿੱਖਣਾ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਭਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ 52 ਛੜਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਸੀ। 52 ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਸੀ? ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ, ਸੇਵਾ। ਐਸੀ ਮੈਸੇਜ ਆ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਗਏ ਹੋ ਉੱਥੇ? ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਤੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ। मैं महान कोश पढ़ रहा ਸੀ एक दिन कान सिंह नाभा जी का, उत्थे शब्द आ गया राड़ा। मैं उन्होंने गौर नाल पढ़िया। उत्थे 6वें पातशाह जी का गुरुद्वारा साहिब आ। पटियाले की महाराणी शायद ₹1.25 रुपया लिखा सी। उन्होंने समय तो उत्थे देग जाती सी उन्हों की। मेरा ख्याल है 60-70 विघे जमीन भी होएगी उत्थे। साडे वो याद नहीं, कोई नहीं गया होना उत्थे। वो जाया करो, इत्थे शरीक पैदा होए ने, उतों साडे इतिहास गंदले होए ने, वो साडे ते इतिहासक स्थान खोए गए ने। असीं बड़े बड़े भुलेखे विच है। धन गुरु ग्रंथ साहिब जी का मैसेज भी नाल लैके चलीए। वैसे इत्थे सारे फिरकियां दे साडे वीर ने, पर साडा गुरु भी सारियां दी रहनुमाई करदा है। वो एक किते दी रहनुमाई नहीं करदा, समुची मानवता दी रहनुमाई करदा। साडा गुरु सानू हर पक्ष तो सुचेत करदा। सुचेत होने की लोड़ है, समझण की लोड़ है। संघर्ष लड़ांगे, आखिरी साह तक लड़ांगे। जिन्ना समा साडे हक नहीं मिलते असीं लड़ते रहांगे। इन्ना कुछ कहता है मैं क्षमा चाहूँगा। 1-2 नारे ला के आपां समाप्ति कर देनी आ। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। केंद्र सरकार मुर्दाबाद, केंद्र सरकार मुर्दाबाद। साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। पंजाब सरकार मुर्दाबाद, पंजाब सरकार मुर्दाबाद। बोले सो निहाल। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।